عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنفس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله بارس رسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاته ومن بركات عظامهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى عروس سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعدوي ورسوله وفروعه وجميع سادتنا آبي وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب ربي بالقلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأغطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم
خادم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتم من كل سوء ومأمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا وفي الدين مع الرد والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المدى الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إننا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن ذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حد بالتقوى والاستقامة وعد من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وتابعتهم وكتبهم سنبين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين وقلدهم في دين العالم العامل المفروض باسم وقل ثم شهادة سجية معاتهم وتابعهم باسم مدين وصل لهم المصنف في هذا الكتاب وصل فروعهم أن الله تعالى يتبشر برحمة فيه يعلم بركاتهم وأشر منورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة ويختم لنا باسم الله في خير ولكم وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi jadi bid'ah orang yang berkata, maksudnya sesat, orang yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan akan dia pekerjaan agama, maksudnya perkara agama Islam. Tiada berkehendak lagi kepada ilmu dan ulama, tetapi jika diiktikadkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan akan dia pekerjaan agama Islam yang lain daripada agama Islam, atau diiktikadkannya dirinya akan yang demikian itu sampai kepada martabat nubuwah atau kenabian, maka yaitu jadi kafir dengan tiada syak. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini ada orang yang mengklaim bahwasanya dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang berkenaan dengan perkara agama. Jadi tidak perlu lagi belajar kepada para ulama, tidak perlu lagi belajar kepada mereka-mereka yang paham ilmu agama. Nah, artinya langsung lewat jalan tol
maka ini adalah sesuatu yang membuat dia sesat, artinya ahlul bid'ah, yang mana dia ini adalah fasik, masuk fasik, berdosa besar, tapi tidak sampai murtad. Intinya seperti itu. Jadi kalau keyakinannya bahwasanya dia mengerjakan sesuatu daripada perkara-perkara agama dengan dasar ilham, tidak lagi merujuk kepada ilmu agama, tidak merujuk lagi kepada apa-apa yang telah dituangkan oleh para ulama mujtahidin dan para pengikutnya di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, nah maka dia telah menjadi ahlul bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu wajib atas siapapun dari setiap orang yang menuntut ilmu untuk menyampaikan hukum sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Kitab-kitab yang mu'tabar itu maksudnya adalah kitab-kitab yang diakui dan beredar di kalangan para ulama di seluruh dunia. Nah, itu yang namanya kitab mu'tabar. Masing-masing madhab itu ada mempunyai kitab-kitab yang mu'tabar. Kitab-kitab yang jelas asal usulnya, yang jelas rekam jejaknya, bersambung sampai kepada para imam-imam mujtahid. Nah, seperti misalnya anggaplah kayak dalam mazhab Syafi'i, nah Sidin ada punya beberapa karangan untuk kaul mazhab jadid, di antaranya itu yang paling utama kitab induk. Nah, kemudian lagi ada Ar-Risalah. Kemudian lagi murid beliau itu ada Imam Muzani menulis Mukhtasar Muzani yang meringkaskan daripada kitab Al-Um. Nah, kemudian lagi ada Mukhtasar Buwaiti yang merupakan catatan daripada fatwa-fatwa Imam Syafi'i, yaitu madhab jadid. Nah, kemudian semua itu dirangkumkan oleh Imam Al-Juwaini di dalam kitabnya Nihayatul Matlab. Nah, kemudian Nihayatul Matlab itu diringkas lah. Nah, oleh Imam Ghazali, nah diringkas mulai dari Al-Basit, kemudian diringkas lagi jadi Al-Wasit, kemudian diringkas lagi jadi Al-Wajiz. Nah, kemudian Al-Wajiz ini ada yang syarahnya, ada yang ikhtisornya atau ringkasannya lagi. Syarahnya ini ditulis oleh Imam Rafi'i, yaitu adalah Fathul Aziz, syarah daripada Al-Wajiz. Nah, kemudian yang syarah Imam Rafi'i ini diedit oleh Imam Nawawi menjadi Raudatul Talibin. Nah, kemudian untuk Al-Wajiz ada ringkasannya oleh Imam Rafi'i, yaitu Al-Muharrar. Al-Muharrar ini diedit oleh Imam Nawawi lalu menjadi Minhajul Talibin. Nah, sampai seterusnya dan seterusnya, sehingga beredarlah banyak tulisan-tulisan daripada para pengikut Imam Syafi'i, penerus Sidin sampai sekarang. Nah, tulisan-tulisan daripada para ulama Syafi'iyah, nah seperti misalnya Syarah Minhajul Talibin itu banyak, mulai dari misalnya Ujalatul Muhtaj Ibnul Mulakin, kemudian lagi ada Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini, nah kemudian lagi ada Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar, kemudian lagi ada Nihayatul Muhtaj, nah itu Ar-Romli, kemudian lagi ada Al-Mahalli, Kanzur Ragibin, dan seterusnya. Semua kitab-kitab itu jelas seluk-beluknya. Kadang kitab Baha, nah kitab Baha, maksud kitab Baha ini kitab Bahapal, nah intinya seperti itu. Nah, atau kitab Saka Hendak Hati. Nah, tidak, artinya setiap sesuatu yang berkenaan dengan agama wajib kita berbicara dengan punya dasar. Siapapun yang berbicara tanpa dasar, maka dia akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis disebutkan, ajra'ukum alal futya ajra'ukum alan nar. Orang yang berani berfatwa tanpa ilmu, maka dia adalah orang yang paling berani untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berfatwa tanpa ilmu itu hukumnya adalah sangat-sangat dilarang dan sangat-sangat tercela. Jangan sampai maulah-olah hukum seorang. Nah, jadi di dalam kitab kitab Risalatul Mu'awanah,
Nah, karya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu sangat jelas disebutkan di sana. Akhir zaman ini zaman fitnah, zaman yang penuh dengan kepalsuan, penuh rekayasa dan seterusnya. Oleh karena itu kita diwajibkan, kalau kita ragu, ada seorang ulama misalnya berfatwa, kita ragu, kita wajib untuk bertanya. Nah, pian ini berfatwa seperti ini, apa dasarnya? Apa kitabnya? Nah, itu ada tulisannya di dalam kitab Habib Abdullah Al-Haddad yang berjudul Risalatul Mu'awanah. Insya Allah teksnya akan kita baca mungkin besok-besok lah, istilahnya ketinggalan kitabnya. Tapi ada itu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, sangat jelas kita disuruh untuk banyak-banyak menyelidiki kebenaran. Karena apa? Karena di akhir zaman kebenaran adalah sesuatu yang samar-samar. Banyak sekali hal-hal yang dianggap benar, padahal itu adalah salah, padahal itu adalah keliru dan batil. Intinya seperti itu. Nah, jadi beruntunglah kalau kita termasuk daripada orang-orang yang suka meneliti. Kalau bahasa ilmiahnya itu muhakik, orang yang peneliti. Dan ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita mentahqiq, artinya meneliti dari hal-hal yang berkenaan dengan agama. Contohnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik atau orang yang tidak jelas apakah dia ini adil atau fasik dan sebagainya, maka tabayyunlah, maka koreksilah. Nah, kan seperti itu. Nah, dikoreksi, diteliti betul-betul benar apa tidak apa yang dia sampaikan. Ini adalah masa-masa yang penuh dengan tipu muslihat, maka kita diwajibkan untuk berhati-hati dalam segala hal. Nah, jadi ada sebagian orang yang mengklaim demikian. Artinya aku tahu ini hukum halal, ini hukum haram dari ilham aja, bukan dari apa? Bukan dari ilmu agama yang dia tuntut. Sedangkan ilmu agama itu hukumnya adalah fardu ain untuk kita tuntut, untuk kita ketahui, seperti yang kita semua mengetahui bersama lah, bahwasanya yang namanya ilmu agama itu yang berkenaan dengan iman, yang berkenaan dengan Islam, yang berkenaan dengan ihsan, hukumnya adalah fardu ain. Wajib atas kita untuk menuntutnya dengan cara bagaimana? Dengan cara mentahqiq, artinya meneliti. Nah, meneliti jangan sembarangan. Nah, di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, itu ada satu pasal. Yang pasal itu kalau tidak salah berjudul Faslun fi Luzumil Ihtiyat fi Akhdid Din wal Ilm. Nah, satu pasal yang menyatakan wajib kita untuk berihtiyat, berhati-hati di dalam menuntut ilmu, di dalam mengambil agama. Jangan sembarangan kita mengambil agama. Boleh jadi kita mengambilnya kepada Dajjal atau kepada antek-anteknya Dajjal, kan seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya dia meyakini bahwa, naudzubillah, ini yang harus kita jaga. Nah, bila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya akan sesuatu yang berkenaan dengan agama Islam, yang berkenaan dengan agama maksudnya, cuma bukan daripada agama Islam, agama lainnya, naudzubillah misalnya. Nah, ini jelas menyebabkan dia menjadi kafir. Atau misalnya dia mengklaim sebagai seorang nabi, nah, mengakui dirinya sampai kepada martabat nubuwah, kenabian, mengakui misalnya dia mendapatkan wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam. Inilah yang menyebabkan dia murtad dengan tanpa ragu sedikit pun. Dan barang siapa berkata bagi seseorang, engkau kepada penglihatanku seperti Yahudi pada penglihatan Allah. Nah, artinya di dalam menurut penglihatanku Ikam ini kayak orang Yahudi. Nah, seperti penglihatan Allah Ta'ala. Artinya menurut pandanganku Ikam ini kayak Yahudi, sebagaimana pandangan Allah Ta'ala terhadap Ikam. Kan seperti itu. Atau membaca Quran sambil memalu atau memukul atau menepuk rebana, ya ini terbang. Nah, membaca Al-Quran sambil bergamalan, nah, atau sambil bermusikan. Nah, intinya seperti itu. Atau dikata orang baginya, adakah engkau mengetahui akan yang gaib? Maka jawabnya na'am atau ya.
artinya bahkan ia hamba ketahui. Nah, atau kembali ia daripada pergi-pergian sebab mendengar suara burung ak-ak. Kalau tidak salah ak ini murai, burung murai. Nah, jadi yang sebelumnya tadi ketika ditanya orang, "Ikam tahukah perkara yang gaib?" Maksudnya perkara yang akan datang lah, kurang lebih seperti itu. Atau perkara yang tidak nampak di mata. Nah, maka dia membenarkan, artinya aku ketahui. Nah, kemudian yang kedua ini dia datang membatalkan perjalanannya. Lantaran apa? Lantaran mendengar suara burung ak-ak, burung murai. Karena dalam keyakinannya burung murai ini, burung ak-ak ini memberikan tanda dengan suaranya bahwasanya dia akan mendapati sial di negeri yang dia tuju. Nah, lalu akhirnya dia pergi balik lagi. Nah, ini banyak burung apa itu istilahnya nih, burung elang kan, burung apa kan istilahnya nih, burung-burungan. Nah, artinya mematok kepada suara burung atau kepada pergerakan burung. Atau dikatanya aku asyik akan Allah Ta'ala, maka orang itu jadi bid'ah fasik. Nah, jadi dia mengatakan bahwasanya dia asyik kepada Allah dan Allah pun asyik kepadanya, itu maksudnya. Maka ujar Datuk Kelampayan di sini, orang tersebut adalah sesat lagi fasik. Cuma bagaimana kekufurannya? Nauzubillah. Dan pada kufurnya bersalah-salahan ulama. Nah, jadi ada yang madahkan kafir, ada yang madahkan kada kafir. Dan barang siapa mencita-cita bahwa janganlah diharamkan zina dan membunuh dan aniaya, maka yaitu jadi kafir. Dari karena zina dan membunuh dan aniaya itu tiada dihalalkan Allah Ta'ala pada awal Islam, dan tiada pada syariat yang dahulu. Nah, jadi kalau dia mencita-cita supaya apa? Supaya zina dihalalkan, nah supaya membunuh dihalalkan, supaya berbuat zalim dihalalkan, maka orang tersebut jadi kafir. Apa alasannya? Karena dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam zina haram, dari zaman Nabi Adam membunuh haram, dari zaman Nabi Adam berbuat zalim itu haram, kan seperti itu. Nah, maka orang tersebut telah keluar daripada agama Islam. Nah, kemudian ada yang kedua, nah ini, dan barang siapa mencita-cita bahwa janganlah kiranya diharamkan Allah Ta'ala minum arak, minum khamar, dan menikahi saudara, maka tiada jadi kafir. Dari karena minum arak itu dihalalkannya pada awal Islam, dan menikahi saudara itu dihalalkannya pada syariat Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi kalau dia bercita-cita, artinya mudah-mudahan atau semoga aja minum khamar ini jadi halal. Nah, itu kada sampai fasik, kada sampai kafir maksudnya. Kenapa demikian? Karena khamar itu sebelumnya halal. Khamar sebelumnya halal. Nah, adapun menikahi saudara, nah itu di zaman Nabi Adam memang disuruh. Yaitu setiap bayi-bayi daripada Siti Hawa lahir kembar berpasangan. Kalau bahasa kitanya kembar pengantin. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya disilang. Nah, inilah awal-awal kejadian daripada pembunuhan pertama kali di dalam kemanusiaan, yaitu pembunuhan Qabil kepada Habil, saudaranya sendiri, karena tidak terima dengan pernikahan silang itu. Nah, itu adalah perkara yang dihalalkan di masa-masa awal, sehingga tidak jadi kafir, tapi apa? Tapi jadi fasik saja. Paham ya Allah? Padahal ini mencita-cita. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Jadi agama ini bukan cuma urusan yang di luar, bukan urusan yang didengar atau urusan yang dilihat atau yang dibicarakan, tapi juga urusan yang ada di dalam hati. Mencita-cita ini pekerjaan hati, tapi bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir atau murtad, naudzubillah, kalau dia mencita-cita sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwa itu mencerminkan takdzib, artinya pengingkarannya kepada keagungan Allah, keagungan baginda Rasulullah, kebenaran Allah Ta'ala dan kebenaran Rasulullah dan sebagainya. Intinya
mengingkari daripada salah satu ajaran-ajaran Islam yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita sambung lagi sedikit. Dan barang siapa berkata bagi istrinya, engkau terlebih kukasihi kepadaku daripada Allah Ta'ala, atau berkata ia Nasraniyah terlebih baik daripada Majusiyah, maka bersalah-salahan ulama pada kufurnya. Nah, kemudian ini yang terakhir yang dibahas oleh Datuk Kelampayan, contoh-contohnya yang bisa menyebabkan murtad atau tidak. Kadang ada yang disepakati kemurtadannya, kadang ada yang tidak disepakati. Nah, ini adalah contohnya, dia mengatakan kepada istrinya, engkau lebih kucintai daripada Allah Ta'ala, misal. Atau misalnya dia mengatakan perempuan Nasrani lebih baik daripada perempuan Majusi. Nah, maka ini adalah tempat khilaf atau tempat silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kafir, ini terlalu keras. Nah, tapi ada dasarnya. Nah, ada yang mengatakan tidak sampai kafir. Nah, kita menyahut adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahdan. Beberapa etikat yang memutuskan Islam lain daripada yang tersebut itu, seperti segala etikat kaum 72 yang sesat lagi bid'ah, yang menyimpang. Yang tersebut bilangannya mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani Israel
tafarraqat ba'da ummati salasa wa sab'ina firqah kulluhum finnari illa wahidah kulluhum finnari illa wahidatun fil jannah wa ba'da Isa isnai wa sab'ina firqatan kulluhum finnari illa wahidah wa satafarraqa ummati satatafarraqa ini itu ta'anu nah satatafarraqa ummati ini tanya atau tinggal wasatatafarraqa ummati ba'di salasan wa sab'ina firqah kulluhum finnari illa wahidah faqila wa matil kal wahidah ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi yakni bahwasanya adalah kaum Bani Israel bercerai mereka itu kemudian daripada Nabi Musa 73 kaum sekaliannya. Mereka itu di dalam neraka melainkan suatu kaum juga yang masuk surga. Nah, jadi Bani Israel mengikut Nabi Musa terpecah menjadi 73. Satu aja yang masuk surga. Kan sangat jelas. Artinya di antara sekian banyak kaum Nabi Musa 73 yang masuk surga hanya satu. Nah, artinya apa? Artinya kalau persentasinya 73 banding 1 itu berapa persentasinya? 73 mungkin sekitar setengah persenan loh. 1,5-an ya kalau persennya kan seperti itu. Nah, kemudian lagi ada di dalam sambungannya ini dan lagi mana tadi? Dan bercerai-berai mereka itu kemudian daripada Nabi Isa. Nah, mengikut Nabi Isa 72 kaum sekaliannya di dalam neraka melainkan sesuatu jua, maksudnya satu jua yang masuk surga. Nah, jadi adapun kaum Nabi Isa itu 72 yang masuk surga hanya satu. Dan lagi bercerai-berai umatku kemudian daripadaku 73 kaum sekaliannya mereka itu isi neraka melainkan suatu kaum. Jadi satu kelompok saja dari yang 73. Maka sebuah sahabat, maksudnya sahabat bertanya, siapa yang satu kaum itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah SAW, yaitu yang aku di dalamnya dan sahabatku, yaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku, yaitulah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu ya seperti itu. Nah, jadi ini sudah ramalan yang pasti betul bahwasanya umat Islam ini akan terpecah-pecah menjadi banyak kelompok, menjadi banyak aliran, banyak penafsiran-penafsiran, banyak pemahaman-pemahaman. Hanya satu yang betul, yaitulah yang mereka mengikut kepada baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat sidin. Adapun mereka yang melenceng daripada jalan Rasulullah dan sahabat-sahabat sidin, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang akan kita bahas nanti apa-apa saja itu kelompok yang sesat tersebut, apa-apa saja akan kita bahas nanti. Tapi ini kelompok yang kuno. Nah, sekarang banyak. Tapi ini istilahnya yang sekarang ini neo ya, artinya yang baru. Nah, seperti Mu'tazilah. Nah, ada neo Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kan dikenal sebagai kelompok yang mengutamakan akal daripada wahyu. Kalau ada wahyu yang bertentangan dengan akal, akan mereka kesampingkan. Nah, itu prinsip Mu'tazilah. Jadi mereka itu mendewakan akal, menaikkan akal di atas wahyu. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul yang tidak sesuai dengan nalar pikiran mereka, maka itu akan ditolak atau akan ditakwil-takwilkan sesuai dengan nalar pikiran mereka. Nah, itu kaum Mu'tazilah. Nah, sekarang ada neonya, yaitu orang-orang liberal. Yang mana orang-orang liberal ini mereka melakukan penafsiran secara bebas terhadap ayat Al-Quran dan hadis tanpa terikat. Nah, tanpa terikat dengan kaidah-kaidah tafsir Al-Quran, kaidah-kaidah syarah hadis yang telah digariskan oleh para ulama penerus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menafsirkannya
mensyaratkannya sesuai dengan kehendak hati mereka, sesuai dengan apa yang terlintas di dalam pikiran mereka. Ayat Al-Quran, hadis baginda Rasul diutak-atik oleh mereka, diarahkan sesuai dengan selera mereka, yang intinya ujung-ujungnya agama disuruh menyesuaikan, digiring untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman, dengan perkembangan zaman. Semestinya zaman yang menyesuaikan kepada agama, kepada ajaran agama. Tapi orang-orang liberal, ajaran agama itu yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam pemikiran mereka, yang dulu haram sekarang bisa jadi halal. Kan seperti itu. Yang dulu halal sekarang bisa jadi, yang dulu haram sekarang bisa jadi halal. Seperti perzinaan, ya bisa jadi ada yang berani menghalalkannya. Nah, banyak sekarang pemikir-pemikir yang beranggapan demikian. Mereka berusaha memaksakan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam otaknya, untuk menggiring tafsir Al-Quran kepada apa yang dia kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini banyak sudah kejadian, banyak hal-hal yang sudah memprihatinkan. Ada yang membolehkan homoseksualitas dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan homoseksualitas, nah yaitu yang menyangkut cerita Nabi Lut alaihi salam. Nah, sebenarnya bukan homoseksual itu diharamkan kata mereka. Itu lantaran Nabiullah Lut khawatir dengan anak-anak sidin, yang mana anak-anak sidin ini rata-rata perempuan. Nah, anak-anak sidin ini karena kaumnya banyak yang menyukai sesama jenis, sehingga dikhawatirkan mereka menjadi perawan tua karena payu. Nah, lalu akhirnya Nabi Lut pun menentang keras apa yang terjadi pada masa itu, yaitu homoseksualitas yang ada pada kaum sidin. Nah, ini penafsiran daripada beberapa orang-orang dosen atau orang-orang yang dianggap intelektual di kampus-kampus ternama di Indonesia. Mereka menghalalkan itu semua dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya seseorang itu menjadi LGBT memang dari sononya, memang dia sudah ada punya bakat menjadi LGBT. Nah, memang dari lahirnya itu adalah istilahnya nuraninya, nalurinya. Nah, jadi manusia itu katanya memang beda-beda. Ada yang istilahnya itu normal. Nah, maksudnya itu orientasi seksualnya kepada lawan jenis. Nah, ada juga ujarnya yang memang dari awalnya sudah ada kecenderungan untuk menyukai sesama jenis. Nah, itu kan bagi mereka. Jadi yang ada kecenderungan itu jangan dilarang-larang. Itu maksud dari pemikiran mereka. Karena itu sudah naluri dari bawaan. Nah, padahal menurut penelitian bahwasanya setiap manusia itu ada potensi untuk menyukai sesama jenis. Karena di dalam diri manusia itu ada gennya yang menggiring ke sana. Nah, cuma gen ini kecil, tidak dominan. Nah, ketika manusia itu akil balik, maka gen ini semakin tenggelam. Nah, kan seperti itu. Kecuali kalau dia bergaul dengan orang-orang LGBT juga, maka akhirnya gen ini akan terbuka. Nah, akhirnya dia pun menjadi orang-orang LGBT. Nah, jadi intinya setiap manusia ada punya potensi atau kemungkinan untuk menyukai sesama jenis. Di dalam dirinya itu ada gennya, cuma kada dominan, tidak dominan. Intinya seperti itu. Nah, tapi kalau bergaul, nah salah pergaulan, begaul lawan nang bubuhan nang itu juga kan istilahnya nih. Nah, bubuhan nang kalau di pondokan tuh ya nang mahar tapi, nah bubuhan yang mahar tapi, nah akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi juga. Nah, maka yang bahaya ini kadang ada yang bisek. Maksud bisek ini bisa laki, bisa bibinian. Artinya kedua-duanya rasuk. Seraba rasuk, ACDC ke orang tuh seraba rasuk. Nah, ini yang bahaya. Kadang kurang ada pinandu. Nah, hendak dipadahkan
LGBT jentia kawin, jentia beanakan misalnya kan gitu nah padahal orangnya saraba rasuk. Naudzubillah min dzalik. Nah mudah-mudahanlah kita terhindar dari itu semua. Nah jadi kita teruskan kitab Sabilul Muhtadin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi tiada makruh yang terjemur di dalam bejana emas dan perak karena hening jirimnya. Maksud hening jirimnya ini murni unsurnya. Nah jadi emas dan perak ini unsur logamnya murni. Maksudnya murni ini kada bakal berkarat, intinya seperti itu. Kada bakal berkarat. Dan juga ini emas perak. Nah ini emas perak punya perbedaan dengan logam-logam yang lainnya. Nah emas perak punya perbedaan dari segi fisiknya dengan logam-logam lainnya, yang menyebabkan itu emas perak tidak bisa menimbulkan semacam lemak di air, yang lemak itu berpotensi untuk menyebabkan baros atau celak di kulit. Nah jadi memakai bejana emas perak memang tidak makruh karena tidak ada kemungkinan, artinya tertutup kemungkinan orang yang memakai bejana emas perak sekalipun di musim panas, di negeri yang panas kan gitu, nah yang sudah panas oleh terik matahari tetap tidak ada kemungkinan itu. Nah cuma memakai bejana emas dan perak sekali lagi hukumnya adalah haram, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah adapun perhiasan khusus laki-laki haram, kecuali perak yang untuk di tangan atau cincin. Nah itu dimaafkan. Adapun ta'adudnya itu pun berbeda pendapat. Arti ta'adud ini berbilang. Nah 2 misalnya nih. Nah kalau banyak ta'adudnya kayak yang di TV itu siapa tuh, Tesi Kabul kan. Nah perak berataan, nah itu jelas haram. Yang diperselisihkan itu di dalam mazhab Syafi'i hanya yang ta'adudnya tidak banyak, artinya dalam satu tangan ini 2 misalnya kan seperti itu. Adapun kalau pol ke 10 jarinya ya jelas itu diharamkan, itu sudah israf, sudah berlebihan. Nah 2 misalnya kan nih, nah bagaimana itu? Nah memang ada perbedaan. Nah tapi yang pasti untuk laki-laki perak hanya cincin saja, selain cincin tidak boleh jual. Adapun emas seluruhnya, sama ada cincin, sama ada kalung, sama ada anting-anting dan sebagainya. Nah bukan cuma ini menyangkut memakai emasnya, tapi juga menyangkut tasabuhnya. Tasabuh ini menyerupai perempuan. Nah karena ini adalah perkara yang mendatang. Nah memakai kalung emas misalnya kan, memakai apalagi bonel, nah jelas. Nah ini adalah perkara yang munkar, naudzubillah min dzalik. Nah adapun kalau bukan perkara yang mendatang itu tidak mengapa, cuma dianggap makruh saja kalau itu berlebihan. Seperti misalnya rambut istilahnya kan gitu, nah panjang melebihi daripada bahu, nah itu dihukumkan makruh. Itu ya seperti itu. Sebagian ulama berkomentar demikian. Karena apa? Karena yang sunnahnya itu rambut itu dipotong untuk laki-laki yang sunnahnya. Memang Rasulullah SAW pernah beberapa kali lah beliau tidak memotong rambut sampai akhirnya sebahu, kan seperti itu. Nah cuma yang melebihi dari sebahu itu tidak pernah ada riwayatnya. Nah jadi memang kita disunahkan untuk laki-laki tidak berambut panjang. Nah selama tidak ada niatan menyerupai perempuan maka tidak sampai haram. Paham ya Allah? Ya jadi boleh-boleh aja sebenarnya. Cuma memang ada yang berkomentar itu makruh karena melewati dari batas-batas yang telah terjadi pada diri baginda Rasulullah.
Yang mana rambut sidin paling panjang itu adalah sebahu, intinya seperti itu. Adapun sampai punggung misalnya nih, nah itu hukumnya pun juga tidak sampai haram kecuali dengan niat menyerupai perempuan hanya haram. Nah banyak juga nang bubuhan nang sakti-sakti nang kayak di Jawa Gus Baksum dedangaran itu karena kawa ditatak rambut sidin taguh aja sampai ke rambut. Nah walau alam yang pasti kada sampai haram juga selama ada niat menyerupai perempuan. Nah demikian pula perempuan berambut pendek itu pun sebenarnya tidak sampai haram kecuali dengan niat menyerupai laki-laki. Jangankan berambut pendek, menggundul rambutnya pun itu kada sampai haram. Itu cuma makruh. Itu jelas menurut kaul yang mu'tamad di dalam berbagai macam kitab, coba jadi teliti, baik itu dalam Mughnil Muhtaj atau misalnya di dalam Tuhfah kalau tidak salah itu ada. Kalau Mughni itu ada, itu jelas tulisannya. Nah insya Allah dalam Tuhfah ada, dalam Nihayah ada, dan lain-lain daripada syarah-syarah minhaj bahwasanya perempuan itu makruh begundul, tidak sampai haram. Nah itu menurut kaul mu'tamad, kecuali ada niat dalam hati, niat menyerupai laki-laki. Nah itu hanya haram, paham jangan. Nah kenapa kan sampai berharaman? Karena itu alami, itu tumbuhnya pada diri sendiri, paham jangan. Jadi kada sampai baharaman kecuali dengan niat tadi, niat menyerupai laki-laki atau niat menyerupai perempuan. Nah berbeda dengan pakaian. Pakaian memang itu bukan pada diri, tapi pada itu adalah sesuatu yang terpisah dari diri, bukan bawaan diri, tapi sesuatu yang terpisah. Nah makanya kita diharamkan secara otomatis memakai pakaian perempuan, paham jangan. Misalnya kayak pakai dastar. Nah, dastar yang khusus binian juga. Kalau gamis itu memang untuk lelakian, kan seperti itu. Nah, jadi perlu juga dibedakan, jangan nang asal ucapkan istilahnya deh. Nah, perlu dibedakan kalau untuk lelakian ada spesial. Nah, orang kita menyambat gamis. Nah, gamis kesan lelakian. Nah, gamis kesan binian ada juga spesial, kan seperti itu. Nah, jadi perlu dibedakan. Jangan sampai setumat-setumat menyambat tasabuh, setumat-setumat menyambat tasabuh. Nah jadi sebenarnya tidak sampai kepada haram kalau itu berkenaan dengan apa yang ada di badan kita, selama tidak ada niatan menyerupai, paham ya Allah, intinya seperti itu. Nah sama juga seperti misalnya kan perempuan yang misalnya pakai hina, pakai pacar Arab. Nah itu tidak sampai haram selama diizini atau disetujui atau tidak diprotes oleh suaminya, kan gitu. Nah termasuk juga perempuan misalnya memakai hina di rambut. Nah itu tidak sampai haram selama dia adalah seorang suami. Nah karena kadang ada sebagian suami ini yang menghendaki supaya istrinya itu ada potongan-potongan bule. Nah misalkan gitu. Nah lalu istilahnya kan pas bininya pakai hina di rambut, kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, justru lebih senang misalkan. Nah kecuali yang tidak bersuami maka itu diharamkan. Di dalam mazhab kita itu termasuk daripada merubah yang diharamkan. Nah jadi merubah bentuk tubuh ini istilahnya nih, yang dari asalnya. Nah ini ada kadang-kala ada yang hukumnya haram, kadang-kala ada yang tidak haram. Ini seperti itu. Nah, jadi kadang-kala ada yang haram, ada kala tidak haram. Yang tidak haram justru ada yang sunnah. Nah, seperti apa? Seperti memotong kuku. Nah, Allah Ta'ala menumbuhkan kuku kita, tapi kita sudah memotong. Paham ya Allah? Sudah memotong kalau sudah panjang. Nah, itu justru dapat pahala. Nah, atau misalnya rambut bagi laki-laki, kalau misalnya sudah panjang, apalagi melewati daripada batasan bahu, nah ini sunnah kita untuk memotongnya. Kan seperti itu. Nah, ada juga yang mubah, yaitu tadi seperti perempuan merubah warna rambutnya, misalnya jadi kemerah-merahan, jadi kekuning-kuningan, kalau dia bersuami dan suaminya setuju. Nah jadi merubah ciptaan Allah Ta'ala tidak semuanya juga haram. Kadang-kala ada yang dibolehkan, paham ya Allah? Kalau diizini oleh suami itu tidak mengapa, khusus untuk perempuan yang bersuami. Adapun yang tidak bersuami, nah itu di dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Paham ya Allah? Yang belum kawin atau yang sudah kawin cuma sudah cerai atau sudah suaminya jiun misalnya kan begitu. Nah
maka itu diharamkan di dalam mazhab kita. Artinya seperti itu. Nah kemudian lagi dan jika ditakdirkan ada baginya tembaga sekalipun. Nah artinya sekalipun bercampur lawan tembaga maksudnya. Nah tidak sampai haram, tidak sampai makruh seperti itu, tidak sampai makruh. Dan demikian lagi tiada makruh yang terjemur di dalam bejana besi atau tembaga yang disadur dengan emas dan atau perak jika ada sadurannya itu tebal sekira-kira menegahkan sadurannya itu akan keluar sesuatu daripada bejana yang disadur itu seperti yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah. Nah cuma ini haram. Nah bersalahan yang terjemur di dalam bejana emas atau perak yang disadur atau dicampur dengan besi atau tembaga atau barang yang sebagainya, maka yang yaitu makruh memakaikan dia. Tapi ya yang pertama itu haram, bukan makruh. Nah ini masalahnya dua. Nah jadi misalnya ini bejana tembaga atau besi dan sebagainya, lalu disadur, maksud disadur ini dilapisi, lah. Nah melapisinya luar dalam, kada luar aja, di dalamnya juga. Nah dilapisi emas dan perak, nah itu ngarannya disadur. Nah itu kada sampai haram, kada sampai makruh, cuma ya haram. Karena apa? Karena ketika disodorkan ke, adanya dulu. Nah, karena apa? Karena ini menjadikan seperti bejana emas dan perak akhirnya. Nah, artinya apa? Artinya karena dia tebal, sehingga yang di dalam ini kada bakal keluar lagi. Paham ya Allah? Karena sudah ditahan oleh emas, yang di dalam ditahan, yang di luar ditahan oleh emas atau perak. Nah, jadi unsur tembaganya atau unsur besinya atau aluminium dan sebagainya kada kawal lagi keluar karena sudah dilapisi oleh emas dan perak. Nah tapi ini jelas haram, itu ya seperti itu. Karena jelas karena tebal, kalau seandainya disodorkan ke api maka ini emas bakal meleleh. Paham ya Allah? Dan juga melelehnya lah ya lawan tembaganya Bang kemungkinan. Karena untuk memisahkan emas dengan tembaga misalnya, nah itu kadang-kadang langsung pakai api menurut bubuhan peamasan. Jadi dimasukkan air raksa, diambil air raksa, ini ada kompornya halus, dimasukkan air raksa ke dalam kompornya itu, dimasukkan emas cincin misalnya swasta itu kan, yang tembaga yang bercampur emas, ya Allah dimasukkan ke sana, dinyalakan apinya. Nah jadi kompornya itu dinyalakan, nah itu kalau sudah panas perlahan-lahan emasnya akan terpisah dari tembaganya. Nah itu, maka kalau sudah terpisah demikian, ya jelas itu hukumnya adalah perkara yang dilarang di dalam agama kita, di dalam mazhab Syafi'i khususnya. Nah wallahu alam mazhab lain mungkin ada pendapat. Yang pasti dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya kita memakai cincin swasta dan sebagainya, kalau bisa meleleh dengan perantara api kan seperti itu, artinya bisa dipisah antara emas dan tembaganya, maka itu termasuk daripada yang diharamkan. Nah kemudian ada satu kaul di dalam kitab Rawdatul Talibin, sama ada bisa dipisah atau tidak bisa dipisah. Nah tetap itu hukumnya haram. Itu ada kaul di dalam Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Nah jadi sebaiknya kita akan usah pakai swasta sebaiknya. Nah kalau hendak juga kita pakai perak aja. Kenapa? Karena ini ihtiyaton. Bisa jadi itu swasta bisa terpisah antara emasnya dengan tembaganya. Paham ya Allah? Nah kalau bisa terpisah artinya kadar emasnya itu banyak. Nah kalau kadar emasnya banyak itu diharamkan. Paham ya Allah? Intinya seperti itu. Nah kemudian sebaliknya, ini emas perak ya kalau istilahnya deh, lalu dilapisi oleh tembaga atau besi dan sebagainya, nah maka itu hukumnya makruh. Nah karena apa? Karena emasnya sudah tertutup, yang ada itu cuma lapisan tembaga dan perak. Nah yang ada di luar tembaga dan aluminium misalnya atau besi salah sambat. Nah yang ada di luar ini, nah itu pun ada potensi untuk menaikkan semacam lemak di dalam ini kalau sudah kepanasan.
Nah, yang semacam lemak itu bisa menyebabkan baros. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Bersalahan yang terjemur di dalam bejana emas sudah tadi. Syarat keempat bahwa dipakai ia pada ketika lagi hangatnya. Nah, jadi pas waktu panas-panasnya. Kalau sudah dingin gak ada apa-apa. Maka tiada makruh memakai dia kemudian pada sejuknya. Daripada sejuknya. Kalau sudah dingin gak ada masalah. Syarat yang kelima bahwa dipakai ia pada badan. Seperti pada wudhu atau pada mandi atau diminum sama ada pada badan yang hidup atau pada badan mayit. Nah, ini makruh juga. Dan jikalau pada badan yang supak. Nah, jadi supak ini ya bahasa bahari. Maksudnya adalah jelak atau penyakit baros. Nah, dan badan binatang seperti kuda sekalipun yang bisa berpengaruh kepada kulitnya. Nah, jadi jenis-jenis binatang yang air musamas ini bisa berpengaruh kepada kulitnya, bisa menyebabkan supak atau menyebabkan baros. Nah, itu pun hukumnya adalah makruh. Nah, seperti kuda sekalipun, karena bahwasanya air yang terjemur dengan segala syarat yang tersebut itu mewaris akan supak. Nah, supak ini ya celah, maka dimakruhkan memakai dia karena takut akan supak pada yang tiada supak atau yang takut bertambah supak pada yang sudah supak. Nah, jadi supak ini celak karena tersebut di dalam hadis yang sahih sabda Nabi, "Da ma yuribuk ila ma la yuribuk." Artinya tinggalkan olehmu barang yang menjadikan syak akan dikau kepada barang yang tiada menjadikan syak akan dikau. Maka memakai air yang terjemur itu menjadikan syak atau ragu karena ditakuti daripadanya penyakit supak. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kata segala tabib yang muhakik, nah yang peneliti, tabib artinya dokter atau ahli pengobatan, bahwasanya matahari daripada sangat tajam hangatnya atau panasnya menceraikan ia daripada bejana itu zuhumah. Zuhumah ini ya semacam lemak yang naik ia ke atas air itu. Maka apabila bertemu ia dengan badan dengan hangatnya atau waktu dia panas, masuklah ia ke dalam segala lubang-lubang bulu. Nah, ini pori-pori, paham ya Allah? Maka jadi tertahan darah daripada berjalan, maka jadilah daripadanya supak. Nah, jadi karena zuhumah itu kan masuk ke pori-pori, yang lemaknya itu masuk ke pori-pori, itu menahan darah. Nah, lalu dari tertahannya darah itu akhirnya menyebabkan supak atau celak. Nah, lalu akhirnya kayak panau. Tapi permanen. Kalau panau bisa aja sembuh, paham ya Allah? Kalau supak atau celak ini menyebabkan ya istilahnya itu seumur hidup lah. Ya menyebabkan cacat seumur hidup, sekalipun cacatnya ya mungkin tidak menghilangkan fungsi tangan. Kan seperti itu, tidak menghilangkan fungsi tangan tetap bisa bergerak. Nah, cuma menyebabkan kerusakan pada penampilan kita lah. Paham ya Allah? Apalagi perempuan. Nah, bisa kena payu kalau sudah kena penyakit celak ini. Dan ini termasuk dari penyakit yang seseorang boleh khiyar. Sebelum dukhul, sesudah akad nikah, ternyata di badannya ada penyakit supak atau penyakit baros, maka bisa dicerai. Paham ya Allah? Kalau sudah dicerai sebelum dukhul, nah maka tidak ada yang namanya iddah. Nah, tidak ada yang namanya iddah, dan si laki-laki bayar setengah mahar. Cuma yang jadi masalah ini, maharnya ini yang mana di wadah kita ini kacau jadinya. Sebenarnya kalau kita pakai hukum fikih yang asli, yang ngarannya mahar itu yang disambat waktu akad nikah. Dengan mahar misalnya 100.000. Nah, jadi 100.000 bagi 2 50.000 belikannya. Cuma si laki ini keberatan karena kami menjujur 20 juta, semestinya 10 juta kan ya kalau istilahnya kan gitu. Nah, makanya ada sebagian orang yang mengakali gini supaya kalau terjadi cerai sebelum dukhul, ya kalau caranya kayak apa? Si mintuha membiayai dulu. Nah, si minantu ini menyebut anunya, atau misalnya seminggu berdahulu kan nikahnya, jadi sebelum bacaan sudah istilahnya nih antar jujuran.
Nah, jujuran itu yang dijadikan mahar. Nah, ini caranya gitu supaya hendak nyaman. Paham ya kalau lah. Nah, jadi bisa aja kalau harinya parah, waktunya parah, hari ini nikah, isuk kawin, isuk anu resepsi. Nah, ini kan kada sampai lagi atur. Jadi nang mintuha dulu mau tangi lah istilahnya kan gitu nah. Nah, jadi maharnya itu yang 20 juta itu disebut. Paham ya kalau lah. Jadi cara pengelola aku nikahkan engkau dengan si Pulanah binti Pulan dengan mahar 20 juta. Paham ya Allah selanjutnya. Nah, jadi si mintuha berdahulu menalangi biaya resepsi bisa. Atau dihalat. Jangan kuparakan seminggu berdahulu nikahnya. Nah, jadi duit jujuran itu sudah langsung dijadikan mahar 20 juta disambat. Paham ya Allah. Kalau nangkanya di wadah kita ini, nah ini kena nang akhirnya bertumburan ujar tuan guru yang disambat itu Bang sudah sekali datang ke KUA berapa aja jujurannya 20 juta aja jadi jar KUA 10 juta tembulik. Nah ini maka jawabannya bedanya 10 juta lawan 50 ribu. Nah ya kalau selanjutnya jadi aman hendak nyaman itu kayak itu aja caranya jujuran itu diolah mahar 20 juta misalnya atau 30 juta supaya kada menyesal. Paham ya kalau lah kecuali yakin ha artinya yakin nih artinya nih kada bakal cerai sebelum dukhul kan ya kalau istilahnya nih nya penentuannya dukhul sekalipun satu kali aja bahkan sekalipun satu kali masuk nah itu sudah dianggap dukhul. Jadi kalau cerai sesudah itu nah kada ada hak dia untuk mempertahankan setengah mahar. Paham ya kalau lah selesai sudah kan gitu nah artinya si laki ini kada kau menuntut apa-apa. Nah kalau sudah masuk si laki kada kalau menuntut apa-apa lagi. Nah intinya seperti itu. Nah jadi yang bagusnya supaya jangan menyesal si laki ya kalau istilahnya nih mana istilahnya kada dapat apa-apa kan gitu nah. Nah mana kada dapat duit pulang istilahnya kan gitu nah menyesal terbuliknya cuma 50 ribu padahal jujurannya 20 juta kan seperti itu. Jadi yang bagusnya itu jujuran dijadikan mahar disebut di dalam akad nikah itulah yang abdolnya untuk menghindarkan perselisihan. Paham ya Allah? Kalau mahar yang bujur itu ya yang disambat di situ Bang. Yang disambat di akad nikah tuh itu yang bujurnya. Nah, adapun yang 20 juta, 30 juta itu biaya resepsi sebenarnya. Paham ya Allah? Nah cuma kan itu Bang tadi karena ada sebagai kejadian maka itu karena apa kan akhirnya cerai istilahnya kan gitu nah karena apakah misalnya kan malam pertama itu akhirnya isuknya atau 2 hari kemudian 3 hari kemudian dicerai belum lagi dukhul. Paham ya kalau lah. Nah ini akhirnya si lelakiannya ini menyesalnya kenapa karena itu tadi terjadi perbedaan pendapat. Betakon ke tuan guru berapa ikam menyambat 100 ribu berarti ikam ambil 50 ribu aja nah betakon ke KUA 20 juta nah ambil ikam 10 juta bayangkan 10 juta lawan 50 ribu jauh batar aja nang lakiannya 10 juta lah pasti ya sila lakian ini ambil yang 20 juta ya kalau nah yang 10 juta kalau maharnya 20 juta adakah kira-kira yang ditakunakan sedangkan dia. Adakah kira-kira pertanyaan? Orang bujang jasa teh orang bujang bebinian nang bujang kalau mewarnai rambutnya kesan pribadi aja kada ditampaikan kada Yaitu di dalam mazhab kita termasuk daripada perkara yang diharamkan karena itu merubah daripada ciptaan Allah Ta'ala kan gitu nah merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang dalam beberapa mazhab seperti mazhab Imam Malik kalau tidak salah selama itu tidak permanen kada apa-apa. Nah kada ada urusan apakah dia punya suami atau tidak kan seperti itu selama tidak permanen itu tidak mengapa. Itu dalam mazhab Imam Malik. Cuma kalau pakai mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebelum menikah atau sudah menikah tapi sudah cerai atau ditinggal mati suami, itu tidak bisa merubah ciptaan Allah Ta'ala yang ada pada tubuhnya.
Intinya seperti itu. Jadi yang bisa merubah itu hanya yang bersuami, yang tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyenangkan hati suami. Nah, jadi kalau pakai mazhab kita memang tidak bisa. Nah, tapi kalau pakai mazhab lain ya memang ada di situ beberapa pendapat, di antaranya di dalam mazhab Imam Malik itu bahwasanya selama perubahan itu tidak permanen, maksudnya bisa terbulik ke asal, itu tidak sampai haram. Ada pendapat seperti itu. Kalau tidak salah itu disebutkan di dalam beberapa kitab syarah hadis seperti Subulus Salam kalau tidak salah, atau seperti di dalam Mailul Autar, insya Allah ada yang menyebutkan pendapat daripada mazhab Imam Malik itu. Ya insya Allah akan dicek lagi. Yang pasti memang ada perbedaan pendapat di sana. Cuma kalau kita hendak berhati-hati ya kita tinggalkan saja, karena di dalam mazhab yang kita anut sendiri, yang boleh merubah ciptaan Allah pada dirinya itu hanya yang bersuami untuk menyenangkan suaminya. Paham ya Allah, intinya seperti itu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Nah, karena ada pertanyaan lagi, jadi kita sudahi dulu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang selamat daripada segala macam mara bahaya dan bala bencana, baik yang sifatnya zahir ataupun sifatnya batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala hal yang mendatangkan murkanya, mendatangkan laknatnya, yang menjatuhkan kita kepada nerakanya, yang menjauhkan kita dari ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua hingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala man wa bihi salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.